کو بہلانے کا کام کر رہے ہو، کہاں وہ بھی سنی ہے؟ ہم نے کہا سنو، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا لگا ہے جب سنی ڈپلیکیٹ ہو جائے اور سامان کی بکری مارکیٹ میں زیادہ ہو جائے تو کمپنی والے کہتے ہیں کہ نقال پیدا ہو گئے ہیں، لہذا ساودھانی ضروری ہے۔ تو اب ایک ٹریڈ مارک جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مارکا دیکھ کر آپ خریدیں، تو لہذا آج کی سنیوں کا ٹریڈ مارک کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ صحیح سنی مسلک اعلیٰ حضرت میں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر چل رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کر رہا ہے، صحیح مان وہی ہے، صحیح سنی وہی ہے، اور جتنے ہیں سب کٹے چھٹے ہیں مارکیٹ کے ہیں، ان پر بھروسہ نہ کیا جائے، نقالوں سے ساودھان رہا جائے، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہر میں کہا گیا نہیں سنتا ہی۔ سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، صدق الله مولانا العظيم۔ آئیے ہم سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و پاک پیش کریں، پڑھے بابا سے بولیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، صدر القراء حضرت علامہ قاری ذاکر علی صاحب قبلہ محبتیں، ان کی کرم فرمائی، نوازشات، حنفیہ ضیاء القرآن کے اراکین و جملہ مدرسین و طلباء و علاقائی علماء کرام حضرت کی محبت میں تشریف لائے۔ حضرت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اور ایسی شخصیت کے بارے میں بولنا بھی کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ کوئی ایسا ضلع اور کوئی ایسا قصبہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں حنفیہ ضیاء القرآن سے پڑھا لکھا بچہ وہاں امامت یا وہاں مدرس کے اس عہدے پر فائز نہ ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اس کا احسان عظیم ہے کہ صدر القرآ کے ساتھ جہاں بھی میرا دورہ ہوا، چاہے وہ راجستھان کی سرزمین یا بامبے، یا ہمارے علاقے میں الحمدللہ اللہ نے وہ عزت بخشی ہے کہ یہ صرف قرآن کی خدمت کی برکت ہے۔ وقت کا IAS ہو تو جب ایک ضلع سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو دوسرے ضلع کے لوگ اسے بھول جاتے ہیں، اور اگر وہ ریٹائر ہو جائے تو کبھی کوئی بات آتی ہے تو 10-20 سال بعد لوگ کہتے ہیں فلاں کوئی IAS تھا، ریٹائر ہو گیا، وہی اس کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انہیں آپ اخبارات میں نہیں پڑھ سکتے، انہیں آپ کتابچہ میں نہیں دیکھ سکتے، انہیں آپ نیوز میں نہیں دیکھ سکتے۔ جو وہ پڑھائی ہے IAS کی کہ ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں آپ بیٹھ کر اس میں آپ کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن قرآن کی برکت اور خدمت کا یہ عالم ہے کہ آج قاری صاحب کے شاگردوں کے شاگرد اتنے زیادہ ہیں کہ الحمدللہ وہ محتاج تعارف ہیں۔ ان کے استاد علامہ ضیاء صاحب قبلہ وہ فن تجوید و قرأت پر وہ کام کیا کہ آج پورا ہندوستان کا پوری دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ۔
قرآن کی خدمت کی برکت یہ ہے کہ پورا ہندوستان جان رہا ہے، کسی علاقے میں جائیں صرف فن تجوید کا یہ عالم، فن قرأت کا یہ عالم ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 56 علوم سے زائد علوم فنون پر کتابیں تحریر فرمائی ہے، اس اعلیٰ حضرت کو تقریباً کے لوگ جانتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ جو حضرات سفر کر رہے تھے، ہم سفر جو تھے یہاں سے لکھنؤ کے درمیان، بات کر رہے تھے کہ لکھی پڑھی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں اسے یاد رکھی جاتی، مقرر کی باتیں تبھی تک ہے جب تک وہ جلسے میں ہے، یا ہفتے 2 ہفتے، اور جو تحریر کر رہا ہے، مصنف ہے، مدبر ہے، مورخ ہے، اس کی کتابوں کو 1000 سال تک بھلایا نہیں جاتا۔ تو حضرت علامہ قاری زادی صاحب قبلہ کی والدین کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور کوئی بھی قرآن کریم کی خدمت اس طرح سے کر رہا ہے یا کرے گا تو اللہ یوں ہی اس کو بلند رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ حضرات ہم سب جشن غوث الورا میں شرکت کیے ہیں۔ حضرت صدر القرہ نے حکم دیا ہے کہ 2-4 باتیں سیدی سرکار غوث اعظم کی شان میں اور عظمت مصطفیٰ یعنی عشق مصطفیٰ پر کچھ باتیں ہو جائیں۔ سرکار حضور غوث الاغواث قطب الاقطاب سید السادات غوث العالمین قطب العالمین سیدنا و سندنا و مرشدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ بڑے پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی فضیلت، آپ سے قبل بزرگان دین نے آپ کی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے، اور حضرت ام سلمہ کی خادمہ کے وہ شہزادے ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری، وہ خواجہ حسن بصری جنہوں نے آقا کریم کے پیالے میں دودھ پیا ہو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ام سلمہ اس میں آدھا کون پی گیا؟ تو ام سلمہ عرض کرتی یا رسول اللہ لگتا ہے خواجہ حسن بصری نے پی لیا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس نے دودھ نہیں پیا ہے، میں نے اسے علم سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ خواجہ حسن بصری 425 سال پہلے سیدی سرکار غوث اعظم سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، اور مدینہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں 425 سال کے بعد بغداد کی سرزمین پہ ایک نوجوان ظاہر ہوگا جو بغداد کی مسجد میں بیٹھ کر منبر شریف پر اعلان کرے گا کہ قدمی حاضر یا رحمت کل ولی اللہ، میرے قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے، تو گواہ رہنا خواجہ حسن بصری ابھی ان کی شان میں اپنے گردن کو جھکا رہا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے فرماتے میں آخری نماز زندگی کی ادا کر رہا ہوں، اور نماز کے بعد یہ مصلی سمیٹ کر تجھے دے رہا ہوں، اور جب تمہارا انتقال ہونے لگے تو تمہارے قریب جو سب سے زیادہ معتمد ہے لہذا یہ اسے مصلی دے دینا، اس کا انتقال ہو تو اسے دے دینا، اس کے بعد
5 नस्लों को गिना लिया तो आपके शहजादे अर्ज करते हैं, वालिद गिरामी ने फरमाया कि आखिर ये मुंतकिल होकर कहाँ जाएगा? तो आप फरमाते हैं कि मेरे बाद 250 साल के बाद एक नौजवान बगदाद में जाहिर होगा जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा। वो ऐलान करेगा कदमी हाज़िरी रहमतुल लिल्लाह, तो ये मुसल्ला उसे दे देना और मेरा सलाम अर्ज कर देना। आपके नस्ल दर नस्ल से जब शहजादगान ने आपके पोतों ने जो उस वक्त जानशीन थे सरकार के, जब मुसल्ला दिया, जब आपको सलाम पेश किया तो हुजूर इमाम हसन अस्करी ने आपसे साहब को सलाम पेश किया है, तो आपने जवाब दिया, फरमाया वो मुसल्ला मेरी बारगाह में पेश किया जाए जो मेरे आबा व अजदाद ने मुझे अता फरमाया। तो सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं सरकार आपको मुसल्ले का इल्म है, तो हजरत गौसे आदम फरमाते हैं मुझे मुसल्ले का इल्म नहीं है, बल्कि मैं अपने माँ के पेट में था तो जिन जिन लोगों ने मेरी माँ से सलाम किया था मैंने उन्हें मुशाहिदा भी किया है। नारे सलामी नारे रिसालत फरमाए अहले सुन्नत शान-ए गौसे आज़म नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदी सरकार गौसे आज़म की तारीफ सबों ने की है, हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने की है, सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने की है, हजरत अबू बकर बिन हवारा ने की है, हजरत बिशर हाफी ने की है और हजरत उमैर ने की है। सबों ने सैयदी सरकार गौसे आज़म की तारीफ की है। जब हसन हिंद शाह इमाम रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान तारीफ करते हैं तो झूम कर लिखते हैं कि वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सब भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आखिर वो है तलवा तेरा। आप जहाँ करते हैं काबे का तलाब, काबा करता है तवाफ़े डरे वाला तेरा। चिश्त बुखारा इराक़े अजमेर कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और सैयदी सरकार गौसे आज़म इश्क मोहब्बत में डूब कर गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज करते हैं नबवी ज़िल अरबी में और बतूरी गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और अर्ज करते हैं तुझसे दर से संग और सर से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सर है नहीं मारे जाते, अशरफ मेरे गले में है पट्टा तेरा। इसलिए लोग कहते हैं हम अशरफी है, हम रज़वी है, हम मदारी है, हम वारसी है, हम कादरी है। सुनो अशरफियत शिद्दत पसंद और वारसियत शिद्दत पसंद, मदारियत शिद्दत पसंद या कोई भी शिद्दत पसंद हो, हर कोई अपना झंडा लिए फिर रहा है। मदारी कह रहे हैं सबसे आला मेरा सिलसिला है और कादरी कह रहा है सबसे आला मेरा सिलसिला है। अब तो आलम ये हो गया है, हम ही ने सुन्नी कुछ बनकर ये कहते हैं कि गौसे आज़म मदारुल आलमीन से छोटे हैं, जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैं, जिंदा शाह मदार से छोटे हैं। सुन तेरा ये अकीदा होगा, लोग ये कहे जाकर भी भदोही के ज़मीन पर मुझसे एतराज़ किए उनके पीर उनके मुरीद ने मदनपुर वालों के कहा, सुनिए मौलवी साहब हमारे पीर साहब ने कहा है उनका गौसे आज़म इतने बड़े हो गए कि उनका कदम उनके पीर साहब के भी गर्दन पे है। हमने कहा तेरा पीर जमाने का पीर है, उसने तुझे बातों में फंसा दिया है, आज तुझे पिराने पीर का वाक़या डाल दिया। हमने कहा तू किस पीर की बात कर रहा है? हमने कहा तेरे पीर पर शक है, गौसे आज़म को अगर पीर है तो हज़रत मौला अली की तरफ से है। गौसे आज़म को पीर किसी ने नहीं बनाया है, गौसे आज़म को पीर कब बनाया है? गौसे आज़म को पीर मुस्तफा के कदमों ने बनाया है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाज़िल रूहानी बेटे को इतना अता फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं ए गौसे आज़म जो तेरी बारगाह में आएगा जब तक तुमसे विलायत का जाम नहीं देगा, विलायत का ताज नहीं पहनाएगा, तब तक वो वली नहीं हो सकता। हमने कहा अगर तू कहता है कि सैयद बहदुरुद्दीन जिंदा शाह मदार गौसे आज़म से बड़े हैं, तो अगर तेरा ये अकीदा है तो मैं उनकी बारगाह में कोई जुमला नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जिन सरकार को जानता हूँ ताजदार मकनपुर को, वो एक अल्लाह के वली है, गौसे आज़म से बड़े हैं, ये हमारा अकीदा है। और सुन तू उनकी बात कर रहा है, मैं तुझे उनसे बड़ी हस्ती की बात करता हूँ। और आक़ाए करीम ने जिनकी बारगाह में हज़रत उमर को भेजा था और हज़रत अली को भेजा था कि मेरा कमीज़ लो और ले जाकर आप
रसूल सैयद अवैस करनी ने क्या कहा था? हुजूर अवैस करनी ने कहा था उमर के सामने, अली के सामने कि सुनो वे कौन है गौसे आदम, तो निगाह रहमान आती है ये अवैस करनी, ये अवैस करनी आधी नबी की उम्मतियों को तेरी दुआओं से बख्शूंगा और आधी गौसे आजम की दुआओं से, और वो गौसे आजम आकाए करीम का रूहानी लागना होगा और बागदाद में जाहिर होगा और ऐलान वलायत फरमाएगा कदमी हाज़ी अला रहमत कुल्ल वलिल्लाह। तो अवैस करनी ने कहा था ए मौला जब गौसे आजम पैदा होंगे तब पैदा होंगे, लेकिन अवैस करनी अभी से उनकी शान में अपने कदम को झुका रहा है और याद कर रहा है ला बल रायनी वरासी, और मेरा ये कंधा गौसे आजम के गर्दन को जो नहीं है बल्कि मेरे हाथों में पुतलियां हैं। तभी तो कहा था अहले सुन्नत ने छोड़कर कहा था ये दिल ये जिगर है ये आंखें ये सर है, जहां चाहते रखो कदम गौसे आजम, करम चाहिए तेरा तेरे खुदा का, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम। हमने कहा सुन तुझे तो फंसा दिया गया कहकर कि क्या उनका कदम उनके पीर साहब पर है। हमने कहा सुन हज़रत हम्माद अब्बास के वाक़े पर जब वो मुरीद होते हैं हज़रत शेख हम्माद अब्बास की बारगाह में, तो जब बगदाद की सरजमीन पर वो आलिम दीन बन गए, मुफ्ती आज़म इराक़ बन गए, मुफस्सिर आज़म बन गए, मुअल्लिम आज़म बन गए और आशिक़ मुस्तफ़ा की हस्ती के वजूद बन गए। जब गौसे आज़म का करम उठे तो मुस्तफ़ा की शान उठे, गौसे आज़म जब तहरीर फरमाते तो मुस्तफ़ा के इश्क में डूबकर आग दे के मुलाकात करते थे। और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तस्यात से फारिग होकर जब गौसे आज़म अपनी इल्म बातिनी के लिए जंगलात का सफर किए तो 13 साल के बाद जब वापस बगदाद आए थे तो आपके रुतबे को देखकर, आपके चेहरे को देखकर, आपके सीने को देखकर, आपके सर मुबारक को देखकर हम्माद अब्बास के साथियों ने कहा था ए गौसे आज़म आपसे कोई सवाल करे तो सवाल जवाब दोगे? तो गौसे आज़म ने कहा था एक सवाल न किया जाए, मुझसे हजारों सवालात किए जाए, मैं सबका जवाब दे सकता हूँ। ये बात ठीक है, आपने पीर ने जब सवाल किया तो गौसे आज़म ने जवाब दिया, तो हम्माद अब्बास ने कहा था आपने पीर ने ए गौसे आज़म हम सब पीर और तुम बड़े पीर, हम दस्तगीर, तुम दस्तगीरा हो, तुम शाह हो, हम सब पीर हैं और तुम सब बड़े पीर हो। और हमने कहा सुनो हम्माद अब्बास ने कहा था ए गौसे आज़म तुम्हारे कदम हमारे गर्दनों पर है और गर्दनों पर नहीं है, हम अपने चेहरे पर मरते हैं, हम अपने पुष्ट पर मरते हैं। हमने कहा ये गौसे आज़म के पीर ने फरमाया था तुझे तो तेरे जाहिल पीर ने बहका दिया। सुभान अल्लाह क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हज़रत हम्माद अब्बास है, हज़रत हम्माद अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जब गौसे आज़म इल्म हासिल करने जा रहे हैं तो दरियाए दजला के किनारे है, दरियाए दजला के किनारे हज़रत हम्माद अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे हैं और हज़रत हम्माद अब्बास सब के इम्तिहान गौसे आज़म से ले रहे हैं। हज़रत गौसे आज़म ने देखा इसमें साबिर कितने बच्चे हैं, शाकिर कितने बच्चे हैं। जब गौसे आज़म पर निगाह पड़ी तो आपको एक बात बताऊं, तालिब इल्म या स्टूडेंट या पढ़ने वाला किसी इंस्टीट्यूट का अगर बहुत ही ज्यादा लायक और फायद होता है तो उसके हासिलीन भी बहुत ज्यादा हो जाया करते हैं। गौसे आज़म ने 22 साल की उम्र में यह साबित कर दिया था बगदाद में कि आपका सानी कोई नहीं है, बगदाद की सरजमीन पर अरब और इराक और हिजाज में। तो हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने उस्ताद के साथ दरियाए दजला के किनारे से सैर कर रहे हैं। तो हज़रत हम्माद अब्बास ने आपको अपने दाहिने, आपको अपने बाएं जो है इस कोहनी से आपको धक्का दे दिया और आप पानी में गिर जाते हैं। आपके साथी हंसने लगे, हज़रत हम्माद अब्बास भी हंसने लगे और बाहर निकले जब तो हज़रत हम्माद अब्बास को कुछ न कहा गौसे आज़म ने, इसलिए कि हम्माद अब्बास पीर है गौसे आज़म के और आप उस्ताद भी हैं। आप हज़रत हम्माद अब्बास की मदद से भी हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत शेख हम्माद अब्बास के इंतकाल के बाद गौसे आज़म अपने 2 मुरीदों के साथ हज़रत शेख हम्माद अब्बास के कब्र पर जाते हैं और जब आप फातिहा पढ़ते हैं तो फातिहा पढ़ने के बाद आपने अपने शागिर्दों से फरमाया तुम सब जाओ मैं अभी आता हूँ। हज़रत शेख हम्माद अब्बास के कब्र पर आप बैठ जाते हैं अदब से और अपने सर को झुका दिया आपने और आप घंटों बाद वहाँ से निकलते हैं। और लोगों ने कहा हुजूर आप काफी देर वहाँ लगा दिए। कहा मैं अपने पीर के रुतबे को देख रहा था कि अल्लाह ने कितना आला रुतबा उन्हें बनाया है और कितना आला रुतबा दिया है। तो कहा हुजूर कितना आला रुतबा हो गया आपके पीर का? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें जन्नती बना दिया है, अल्लाह ने उन्हें जन्नती बना दिया है और जन्नत के सबसे आला दर्जे में अल्लाह ने उन्हें फायद कर दिया है।
اور اعلیٰ درجے میں انہیں رکھ دیا ہے. کہا لیکن ایک افسوس کی بات ہے. غوث اعظم نے کہا ایک افسوس کی بات ہے. کہا حضور کیا ہے؟ کہا میں جتنی بار جنت میں دیکھا ہوں اتنی بار شیخ حماد عباس ہمارے پیر و مرشد کی بائیں ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ ہاتھ کچھ نہیں پا رہا تھا. میں نے پوچھا سرکار آپ جنتی ہیں اور جنتیوں کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ ہوگی, حضور آپ کے بائیں ہاتھ میں یہ پٹی بندھی ہوئی ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا سنو, میں نے جو تمہیں پانی میں دھکا دیا تھا اللہ کو یہ نابائی بات ناگوار لگی, اسے ناپسند لگی. اللہ فرماتا ہے اے شیخ حماد عباس تم نے میرے محبوب کو پانی میں جن ہاتھوں سے پھینکا تھا ان ہاتھوں کو میں عزت نہ بخشوں گا. تو اللہ اکبر, اے غوث اعظم تم دعا کرو رب کی بارگاہ میں تیرے صدقے میں اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کو اچھا کر دے. تو غوث اعظم نے مراقبے میں کہا تھا بیٹھ کر, اے مولا میرے نانا جان مصطفیٰ جان احمد کی خیر و برکت کے صدقے تجھے مولا میرے پیر کے ہاتھ کو شفا دے دے. تو مولا نے ہاتھ کو شفا دے دیا. اس وقت لوگوں نے بھی غوث اعظم پر اعتراض کیا تھا, کیا اتنے بڑے غوث اعظم ہو گئے ہیں کہ آپ کے پیر کو اللہ یہ سزا دے؟ تو آپ نے کہا تھا مجھ سے نہ پوچھو جس کو تم ولی مانتے ہو, تیرا خود اس وقت موجود تھے بغداد کی سرزمین پر اور 40 ابدال غوث اعظم کے زمانے میں تھے. تو غوث اعظم نے فرمایا تھا جاؤ ابو سفیان سے پوچھو, جاؤ عبد الرحمن سے پوچھو, جاؤ شیخ شہاب الدین سلطنی سے پوچھو, وہ لوگ جواب دیں گے تمہیں. تو جب لوگ جا کر یہ کے بعد گزرے ان ابدالوں سے پوچھا تھا, ان احتاج سے پوچھا تھا, ان اولیاء اللہ سے پوچھا تھا, تو سب نے ایک ہی زبان کہا تھا غوث اعظم اپنے حق بول رہے ہیں, غوث اعظم سچ فرما رہے ہیں. غوث اعظم کی دعا سے اللہ نے ان کے پیر کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام دیا اور اللہ نے شفا بھی دے دی ان کے ہاتھ کو. یہ غوث اعظم کی دعاؤں کی برکت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علمائے اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. زندہ باد. سونے تیرا پیر ہوگا جو تجھے بہکا رہا ہے. ہمارا تو ہم نے پڑھا ہے بہجت الاسرار میں, ہم نے پڑھا ہے عین العیون میں, ہم نے پڑھا ہے سر الاسرار میں, ہم نے پڑھا ہے غوث اعظم کو کہ غوث اعظم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ غوث اعظم عرض کرتے ہیں اللہ نے مجھ سے, میں نے اللہ سے 70 وعدے لیے ہیں, 70 شرطیں میں نے منگوائی ہے رب کی بارگاہ سے اور اللہ نے میری 70 شرطیں مانی ہے. ہم نے کہا غوث اعظم کا تو مقابلہ کر رہا ہے. اور اگر سن جس کے کندھے پر غوث اعظم کا قدم نہیں ہے, سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ولی نہیں وہ شیطان ہے. جو غوث اعظم کو اپنا پیر نہ مانے, غوث اعظم کو جو اپنا پیر نہ مانے وہ شیطان ہے, وہ ولی ہی نہیں. وہ بداری خاموش ہو گئی. ہم نے کہا یہ سوال اپنے پیر صاحب سے پوچھ کر مجھے بتانا اور میں منتظر رہوں گا تمہارے سوال کے جواب. سبحان اللہ. ہم نے کہا جواب نہ دے پائیں گے اس لیے کہ سنیوں کو بہکانے کا کام کر رہے ہیں. کہاں وہ بھی سنی ہے. ہم نے کہا سنو اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا لگایا جاتا ہے. جب سنی ڈپلیکیٹ ہو جائے اور سامان کی بکری مارکیٹ میں زیادہ ہو جائے تو کمپنی والے کہتے ہیں کہ نقال پیدا ہو گئے ہیں, لہذا ساودھانی ضروری ہے. تو اب ایک ٹریڈ مارک جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مارکا دیکھ کر آپ خریدے. تو لہذا آج کی سنیوں کا ٹریڈ مارک کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. صحیح سنی مسلک اعلیٰ حضرت میں جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چل رہا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کر رہا ہے, صحیح مان وہی ہے, صحیح سنی وہی ہے. اور جتنے ہیں سب کٹے چھٹے ہیں مارکیٹ کے بعد. ان پر بھروسہ نہ کیا جائے, نقالوں سے ساودھان رہا جائے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے, شہب کہا گیا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے. غوث اعظم کے آباء و اجداد کی شان بہت بلند ہے. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا اللہ کی شان کتنی بیان کی جائے اتنا کم ہے. بات اسے یہ سن لو کہ مقام محبوبیت بہت الگ مقام ہے. سب سے اعلیٰ مقام ولایت میں مقام محبوبیت ہے اور غوث اعظم مقام محبوبیت سے بھی آگے ہے, مقام محبوبیت سے بھی آگے ہے. اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ولی بنایا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی میں حرکات و سکنات لوگوں کو دیکھتا تھا, حرکات و سکنات لوگوں کے, اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا تھا اور میں مشاہدہ کرتا تھا. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی تعریف کتنی کی جائے کم ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، سیدی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ڈوب کر لکھتے ہیں، سبوں نے تعریف کی، سبوں نے تعریف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعت مصطفیٰ نبی کی شان میں لکھ رہا ہے، نبی کی شان میں حضرت آدم نعت کہہ رہے ہیں، 1,24,000 کم و بیش نعت کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے حضرت حسان ابن ثابت کو نعت کہی، امام الاختیار حضرت بیمار زین العابدین نے نعت پڑھی اور کہتے ہیں یا ریح الصبا یوماً الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ حضرت غوث اعظم حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سبوں نے تعریف کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی شان میں نعت پڑھی ہے، سبوں نے حضرت خواجہ غنوان نے نبی کی شان میں نعت پڑھی ہے، حضرت امیر الفصول نے نبی کی شان میں نعت پڑھی ہے، حضرت قطب الدین مختار کاکی نے نبی کی نعت شریف پڑھی ہے۔ لیکن جب حسان الہند حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نعت لکھتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجڑوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے آقا نے میرے آقا سے جس نے محبت کی ہے، بے شمار محبت کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سچی محبت کی ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف میں آقا کی بلندی کی بات کر رہے ہیں، آقا کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، شان مصطفی کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت مکے کے لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کو جو چوٹ پہنچائی تھی، تاریخ شاہد ہے کہ آپ کے رخسار جو ہے وہ سوج گیا، آپ کی آنکھیں نہیں دکھ رہی تھی۔ جب آپ کے والدین کریمین نے آپ کو رات کی تاریکی میں دبا دیا اور آپ کی مالش کی ہے، جب آپ ہوش میں آئے ہیں تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا پانی پی لو، بیٹا کھانا کھا لو، تو سیدی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اپنی ماں سے، میری ماں اس وقت غلام کچھ نہ کھائے گا اس وقت جب تک اپنے آقا کی زیارت نہ کرے گا۔ اس کا سبحان نے کہا تھا ابھی صدیق اکبر کی ماں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، حضرت قحافہ نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، آپ کے چاچاؤں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا بہت مشکل سے تیری جان بچی ہے اور تو محمد کے پاس جانا چاہتا ہے، کہا ماں جب تک اپنے جانا کو دیکھ نہ لوں گا، جب تک رسول اللہ کی زیارت نہ کر لوں گا، تب تک میں پانی تک نہیں پیوں گا۔ کمبل اوڑھ کے کمبل اڑا کر آقا کریم کو لے کر حضرت صدیق اکبر اپنی ماں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا آقا کریم تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اور کس جگہ کون سا پتہ ان کا ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں عاشقوں کو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مجھے پتہ ہے، ماں چلو مجھے پتہ ہے میرے آقا کس غریب اور کس کے مکان میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اپنی ماں کے ساتھ جاتے ہیں، خوشبو سے پتہ چلا کہ میرے آقا کہاں آرام فرما رہے ہیں۔ جب میرے آقا نے صدیق اکبر کو دیکھا تو صدیق اکبر کو دیکھ کر آقا کریم اشتباہ ہو جاتے ہیں، میرے آقا رونے لگتے ہیں۔ صدیق اکبر کو گلے سے لگایا، کبھی چہرے کو چوم رہے ہیں، کبھی داڑھی کو چوم رہے ہیں، کبھی رخسار مبارک کو چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر تمہیں ابھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ غلام آپ کو دیکھے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ ماں پریشان کر رہی ہے پانی پی لو، ماں پریشان کر رہا ہے کچھ کھا لو۔ یا رسول اللہ میں اپنے جسم میں اس وقت تک کچھ نہ اپنی شکم میں لوں گا۔ یا رسول اللہ جب تک آپ کچھ کھا نہ لیں، جب تک آپ پی نہ لیں، یا رسول اللہ جب تک آپ کی زیارت نہ کروں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر کو گلے لگا کر اے صدیق اکبر میرے امتی قیامت تک جتنے ہوں گے سبوں کا سلام اور سبوں کی صداقت ایک طرف، اے صدیق اکبر تمہاری تنہا صداقت ایک طرف ہے، تمہارے برابر کسی کا ثواب نہ ہوگا، تمہارے برابر کسی کی نیکی نہ ہوگی۔ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے والد حضرت قحافہ، آپ کے والد قحافہ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے غلام میرے بیٹے ابو بکر نے مجھے مارا ہے، آپ کے بیٹے آپ کے غلام میرے بیٹے ابو بکر نے مجھے مارا ہے، میرے گال کو جان بچا کر آیا یا رسول اللہ۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بیٹے نے مارا، ابو بکر نے مارا۔ سامعین صحابہ تشریف فرما ہے، ہر کوئی حیران و شگفت ہے۔ وہ صدیق اکبر جو سب سے کم بولتے ہیں، وہ صدیق اکبر جو سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، وہ صدیق اکبر
जो बारगाह मुस्तफा में सबसे अजीम हस्ती है वो सिद्दीक़ अकबर की सारी सहाबियत एक तरफ, वो सिद्दीक़ अकबर जो आकाए करीम के सबसे पहले उम्मती है, वो सिद्दीक़ अकबर जो पहले हाफिज़ कुरान है, वो सिद्दीक़ अकबर जो मज़हब इस्लाम के सबसे पहले मुफ्ती है, वो सिद्दीक़ अकबर जो आकाए करीम पर सबसे पहले ईमान लाए, वो सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने आकाए करीम के साथ हिजरत फरमाए, वो सिद्दीक़ अकबर जो यारे गार है, वो सिद्दीक़ अकबर जो मस्जिद नबी की जमीन अपने पैसे से खरीदते हैं और खुद तामीर करते हैं, वो सिद्दीक़ अकबर जो जन्नतुल बकी की जमीन खरीद कर मुसलमानों के नाम वक्फ करते हैं, वो सिद्दीक़ अकबर जो सुलह हुदैबिया के वक्त आकाए करीम को अपने पुष्ट पर रखते हैं, वो सिद्दीक़ अकबर जो आकाए करीम के दौर में 17 मरतबा नमाज पढ़ाई, वो सिद्दीक़ अकबर जिसकी सहाबियत सारे सहाबियत को अल्लाह के रसूल की ज़बानी और सिद्दीक़ की सहाबियत रब की ज़बानी, वो सिद्दीक़ अकबर जो अल्लाह के रसूल फरमाए, ए सिद्दीक़ अकबर तुम्हारी गवाही अल्लाह एक तरफ रखता है और सारे मेरे उम्मती की गवाही एक तरफ रखता है। सामईन कहते हैं, सहाबा कहते हैं, आशिकाने मुस्तफा कहते हैं, खुदावाने मुस्तफा कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर से ये उम्मीद नहीं है, सिद्दीक़ अकबर से ये उम्मीद नहीं है, सिद्दीक़ अकबर से ये उम्मीद नहीं है। आकाए करीम ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर को मेरे पास बुलाया जाए, अबू बकर को मेरे पास बुलाया जाए। हज़रत अबू बकर को बुलाया गया। आका फरमाते हैं सहाबा मेरे पास आए हैं, ये कह रहे हैं कि तुमने इन्हें मारा है, क्या तुमने मारा है इन्हें? हज़रत अबू बकर अपनी गर्दन झुकाए हैं, निगाहें झुकाए हैं। आका फरमाते हैं तुमने मारा है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोबारा आका फरमाते हैं अबू बकर तुमने अपने वालिद को मारा है, वो खामोश नहीं बोल रहे हैं। तीसरी बार आका फरमाते हैं अबू बकर तुमने अपने बाप कहाफा को मारा है। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं तुम बोलते क्यों नहीं, सर क्यों नहीं उठाते? जब सिद्दीक़ अकबर ने अपना सर उठाया है तो आपके दाढ़ी से अश्कबार आंसू, आपके दाढ़ी से आंसू बह रहे थे। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर तुम रोते क्यों हो? कहा हुजूर मैंने इन्हें मारा नहीं है, बस सिर्फ ये है कि ये अपना जूता ले, अपने चप्पल को ले और मुझे 20 जूते मारे और मुझे मार कर निढाल कर दे। या रसूलुल्लाह ये तलवार ले मुझे 100 टुकड़े करके मंजूर है, लेकिन या रसूलुल्लाह अगर आपकी शान में अपना बराबर गुस्ताखी करेंगे तो इनकी जान में लेने में कोई कोताही न करूंगा। या रसूलुल्लाह आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे थे और मुझे अबू बकर को तकलीफ हुई। मैं न जाना कि ये मेरे बाप है, इस वक्त अगर मेरे पास तलवार होती तो आज आपकी बारगाह तक में पहुंचे होते। रही बात मेरे वालिद है कि 100 टुकड़े कर दे, लेकिन या रसूलुल्लाह आपकी शान में कभी गुस्ताखी न करे। अल्लाह अकबर, ये इश्क बकर सिद्दीक़ अकबर का है, ये इश्क सहाबा कराम का है। एक और भी सहाबी रसूल है, छोटे से है, उम्र उनकी 12 साल है, बहुत छोटे से है। नाम उनका हज़रत तलहा इब्न बरा है, हज़रत तलहा इब्न बरा है, हज़रत तलहा इब्न बरा इब्न उमैर है। हज़रत तलहा इब्न बरा इब्न उमैर की उम्र 13 बरस है। आप बीमार हो जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे सहाबी हैं, जब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आते तो छोटे छोटे कदमों से चलते, कभी आप अपने कमर के बल चलते, कभी छोटे होकर चलते, कभी किसी के भी जो है गोद में आकर बैठ जाते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेशुमार मोहब्बत फरमा रहे हैं। अचानक वो बीमार हो गए और जब वो बीमार हो गए, सहाबी रसूल छोटे हो, 13 साल की उम्र है। हज़रत तलहा इब्न बरा जब बीमार हो गए तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर बाद भी आयादत के लिए जाते थे, ज़ोहर बाद भी आयादत के लिए जाते थे, असर बाद भी आयादत के लिए जाते थे। जिनका अशआर ये बार बार सुनते हो, बिल्कुल सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिराग या रसूलल्लाह। उनके इश्क का क्या आलम होगा जिनके यहाँ खुद मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हो, जो आकाए करीम की रात और दिन ज़ियारत कर रहा हो, उनके इश्क का क्या आलम है, उनकी मोहब्बत का क्या आलम रहा होगा। आप अंदाजा करो मेरे आका किसे देखने जा रहे हैं? अपने सहाबी रसूल से देखने जा रहे हैं, अपने सहाबी रसूल को देखने जा रहे हैं। तभी तो दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन जब लिखता है अपनी किताबों में तो 500 हस्तियों का जिक्र करता है और कहता है सुनो 500 हस्तियों में मैं तो ईसाई हूँ, ईसाई, लेकिन 500 हस्तियों में मैंने सरे फहरिस्त जिसे पहले रखा है उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं अगर ईसाई होकर उनका नाम सबसे पहले रखा हूँ, उसकी वजह यह है कि वो गरीब नहीं देखते, यतीम नहीं देखते, बेसहारा नहीं देखते, काला नहीं देखते, अरबी नहीं देखते, अजमी नहीं देखते। जो उनसे मोहब्बत करता है वो उससे बेशुमार मोहब्बत करते हैं और जो नहीं मोहब्बत करता उसे भी देखने जाया करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू हम मेरी निगाहों में अब तक कोई हस्ती को न पढ़ा जितनी मोहब्बत मेरे मोहम्मद के अंदर देखी, इंसानियत देखी है।
धर्म के एतबार से तो मजहब इस्लाम जैसा कोई धर्म नहीं है, और मोहम्मद जैसा कोई मजहब इस्लाम का कोई बेहतरीन पैगंबर और नबी नहीं है। अल्लाह अकबर वो कहता है, मुझे न देखो मैं किस कौम से ताल्लुक रखता हूँ, ये देखो मैं लिख के आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत तलहा इब्न बरा आते जाते, बीमार हो जाते तो 3 मरतबा मेरे आका इयादत के लिए जाते, फजर बाद भी जाते, ज़ोहर बाद भी जाते, कभी असर और इशा बाद भी जाते। और जब 3 साल बीमार रहे आप तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत तलहा इब्न बरा के वालिद आते हैं, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जाते हैं इयादत के लिए। तलहा इब्न बरा लेटे हुए हैं, बीमार है, और आका करीम हज़रत तलहा इब्न बरा के काम में कहते हैं उनके वालिद के, हज़रत बरा से कहते सुनो ये बात है। आका ने कुछ फरमाया, हज़रत तलहा देख रहे हैं कि आका करीम कुछ मेरे वालिद को हुक्म दे रहे हैं। इतने में आका करीम जब काशारे नबुव्वत में तशरीफ ले जाते हैं मस्जिद नबवी में हुजरे आयशा में, तो आप अपने वालिद का हाथ पकड़ लेते हैं हज़रत तलहा और अर्ज करते हैं, बाबा जान आप मुझे वो बात बताओ जो आका ने अभी आपके कान में कही है। आपके वालिद रोने लगे, अर्ज करते इरशाद फरमाते, मेरे बेटे तुम इन बातों पर न जाओ। क्या कहा मेरे आका ने? कहा आपको कसम है आप अपनी औलाद की, आपको सच बात बताना है, आपको बताना पड़ेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? मेरा दिल बहुत मजबूत है, मैं आका का गुलाम हूँ, मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता। तो हज़रत तलहा इब्न बरा के वालिद ने कहा, बेटा मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया है कि आज रात में तेरी मौत हो जाएगी, तू इंतकाल कर जाएगा, और जब तेरा इंतकाल होगा तो आका करीम ने फरमाया है मुझे बुलाना, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा और मैं कब्र में उतारूंगा। हज़रत तलहा इब्न बरा रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गई। आप तलब पर कहते हैं, मेरे वालिद यकीन जानिए मुझे लगता है मेरे आका ने मुझे कबूल फरमा लिया है, मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा कोई आशिक मेरे आका का ना होगा, मुझे लगता है मेरे गुलामी को आका ने कबूल फरमा ली है रब के रसूल ने। और कहते हैं वालिद मेरी एक नसीहत है, मेरी एक वसीयत है, अगर आप अमल करें तो अच्छी बात है। एक आशिक रसूल की बात सुनो, 13 साल का बच्चा, 13 साल के साथ ये रसूल है। अर्ज करते हैं मेरे वालिद मुकर्रम अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो रात की तारीकी में मुझे कफना देना, दफन कर देना, गुस्ल कर देना और आका को ज़हमत न देना। कहा बेटा मेरे आका से मैंने वादा किया है। कहा आपको ये नहीं पता है जिन गलियों से चढ़कर मेरे आका मेरे घर तक आएंगे उन गलियों में यहूदियों और नसरानी का मकान है। मेरे आका को अगर वो अज़ियत देंगे तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा मैदान महशर में। मेरे वालिद मेरे आका को ज़हमत न देना। अल्लाह अकबर। हज़रत तलहा इब्न बरा का जब इंतकाल हुआ तो आपके वालिद ने आपको गुस्ल कफन दिया। उसके बाद जब आपको नमाज जनाजा के बाद दफना दिया गया तो सुबह आका करीम को खबर है, पहले से मेरे आका को खबर है, पहले से मेरे आका को खबर है। नमाज फजर बाद आका तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं तुमने कफन भी कर दिया, दफन भी कर दिया, नमाज जनाजा पढ़ दी, मुझे खबर न किया। उन्होंने लगे या रसूलल्लाह आपके आशिक ने, आपके सहाबी ने मुझे वसीयत की थी कि आका को खबर न करना, इसलिए यहूदियों का मकान है। तो मेरे आका करीम कहते हैं चलो उसके कब्र जाना है। आका करीम कब्र पर जाते हैं, आका करीम सूरह फातिहा पढ़ते हैं और इशारा फरमाते हैं तलहा के वालिद गवाह रहना, मैं रब की बारगाह में दुआ मांग रहा हूँ। अब अल्लाह की बारगाह में मेरे आका सरवरे कौन दुआ मांगते हैं, ए मौला ये आशिक मुस्तफा तलहा इब्न बरा था। ऐ अल्लाह जब मैदान महशर में ये तुझसे मिले मौला तेरा आलमीन तुझसे ज्यादा मोहब्बत करना सबसे ज्यादा, इसलिए कि सबसे ज्यादा मैंने इसे मोहब्बत किया है, सबसे ज्यादा इसे मोहब्बत किया है। तो अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिकों से मोहब्बत करते हैं, अपने सहाबा से मोहब्बत करते हैं। एक आखिरी बात उसके बाद बात खत्म करो। एक और भी सहाबी रसूल है, एक सहाबी रसूल नन्हे मुन्ने है, कभी मस्जिद नबी में भाग के जाते, कभी कहीं भाग कर जाते, वो बार बार परेशान होते। किसकी ज़ियारत के लिए? आका की ज़ियारत के लिए। और हुजरे आयशा का जो दरवाजा मस्जिद नबी में खुलता था, बाहर आप खड़े रहते रियादुल जन्नह के उस तरफ, सुतूर लिबाना के उस तरफ आप खड़े होकर इंतजार करते। आका आएंगे सबसे पहले आका की ज़ियारत मैं करूंगा, सबसे पहले आका की ज़ियारत मैं करूंगा। आप अपने चचा के साथ हैं, आप अपने चचा के साथ हैं और आपके चचा को जब ये पता चला कि मेरा भतीजा मजहब इस्लाम कबूल कर लिया और मोहम्मद पर
दिलो जान निशावर करता है। तो कहा बेटा ऐसा है, रोजाना मैं तकरीर सुनने चलूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तुम भी तकरीर सुनने चलना। चचा और भतीजे दोनों लोग आका की बारगाह में आते, ईशा की नमाज पढ़ते और तकरीर समाप्त करते। 12 माहाना आते जाते सारे गुजर गए। एक बार का वाकया है, किसी काम की बिना पर उनके चचा जब नहीं आ पाए तो पूरी तकरीर सुने। तकरीर सुनने के बाद अपने घर गए। जब चचा से मुलाकात हुई, कहा चचा आज आप आए नहीं आका की बारगाह में आका की तकरीर सुनने के लिए? कहा नहीं, पूछे एक बात बता दो तकरीर के हवाले से। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा दौर ये है कि इस दौर में साइल कम है और जवाब देने वाले ज्यादा। आका फरमाते हैं सवाल करने वाले कम है और आलिम जवाब देने वाले ज्यादा है, सुनने वाले ज्यादा है और तकरीर करने वाले कम है। क्यों? इसलिए कि आका से बड़ा मुबल्लिग कौन? जब आका की तकरीर हो जाती थी तो सिद्दीक़ अकबर आलिम है बिला शक, उमर फारूक आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह, सिद्दीक़ अकबर आलिम बहुत बड़े हैं, सब सहाबा इकराम आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आका की तकरीर हो जाती तो फिर किसी खतीब की जरूरत न पड़ती। तो मेरा आका फरमाती ये मेरा दौर है, मेरे दौर में सवाल करने वाले कम लोग हैं, जवाब देने वाले ज्यादा हैं। मेरे बाद एक ऐसा दौर आएगा कि जवाब देने वाले कम होंगे, सवाल करने वाले ज्यादा होंगे और बगैर पढ़े लिखे लोग तकरीर करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप देख सकते हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं, हर स्टेट में देख सकते हैं, हर इलाके में आप देख सकते हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुलाम आशिक ने कहा, साहबे रसूल ने, चचा आज आप नहीं गए तो मेरे आका कयामत का मंजर बयान कर रहे थे और मुझे तो ऐसा लग रहा था बयान सुनने के बाद कि कयामत के मंजर को मैं आंखों से मुशाहिदा कर रहा हूं। तो चचा ने कहा था कि तुम पागल हो, अगर मैं मोहम्मद की बात को मान लूं तो इस दुनिया में मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं। किससे कहा? 9 साल के बच्चे से कहा। 9 साल का बच्चा उठ के खड़ा हो गया, कहा मैं तो तुम्हें आशिक मुस्तफा समझता था, मैं तो तुम्हें सहाबी रसूल समझता था, तुम तो गद्दार निकले। सुनो, अब मैं तुम्हारे घर में रहना मेरे बस की बात नहीं है। अब मेरे लिए 2 ही रास्ता। क्या रास्ता है? पहला रास्ता ये है कि मैं तुमसे सुलह करके घर में रहूं, ये मुझसे हो ना पाएगा। दूसरा ये रास्ता है कि मैं आका को जाकर बता दूं, और अगर तुमसे सुलह रहकर घर में रहूं तो मुझसे बड़ा कोई गद्दार ना होगा। मेरा इश्क मुझे अंदर ही अंदर मार डालेगा, और अगर मैं आका को जाकर बताऊंगा तो मेरे लिए यही बेहतर है। तो बेहतर ये है मैं आका को जाकर बताऊंगा। वो बच्चा चला, 9 साल का बच्चा, आका करीम तकरीर फरमा रहे, 9 साल का बच्चा हाजिर हो गया। चचा क्या कहता है जब देखा अपने भतीजों को जाते हुए? तो चचा कहता है कहाँ जा रहे हो बच्चे, तुम बचपना तुम्हारा है, तुम्हारी बात कोई भी ना मानेगा। बच्चों की बात नहीं मानी जाती, आकिल और बालिग की बात मानी जाती है। तुम्हारी बात को कोई सहाबी नहीं मानेंगे, मेरा आका खुद नहीं मानेंगे। वो बच्चा कहता है वो आकाए कुल है, खातमुन नबीयीन है, सय्यदुल मुरसलीन है, अनीसे बेकसा है, मुझे यकीन है मेरे आका मेरी बात जरूर समाप्त करेंगे। तो 9 साल का बच्चा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है, और जब हाजिर होता है कहते हैं या रसूलल्लाह मैं फला का भतीजा हूँ और रोजाना आपकी बारगाह में आकर वो तकरीर आपकी समाप्त करता था, लेकिन या रसूलल्लाह जब मैं क़यामत का मंजर जो आज आपने बयान किया, मैंने उनसे सारा मामला बयान किया, सारी तकरीर बयान की। या रसूलल्लाह उसने कहा कि अगर मैं मोहम्मद की बात मान लूं तो हम सबसे बड़ा गधा कोई नहीं है। तो सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह इस बच्चे की बात पर ना मानी जाए, इस बच्चे की बात पर ना मानी जाए, इसलिए इसका बचपना है, अभी ये आकिल बालिग नहीं है, इसका चचा नमाजी है और बेहतरीन अकल है और अच्छा दिलो दिमाग का माहिर है। या रसूलल्लाह आकिल है, वो ताजिर भी है या रसूलल्लाह, और हम नशीन है या रसूलल्लाह, उसकी बात मानी जाए, बच्चे की बात ना मानी जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बच्चे की बात न मानी तो वो आसमान की तरफ देख कर कहता है ए राहल आलमीन
تو علیم و خبیر و بصیر ہے مولا، تو عالم الغیب ہے مولا۔ اے مولا مجھے پتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ رحمت کا سب سے چھوٹا صحابی جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اتنے میں ابھی نگاہیں نیچی نہ ہوئی، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور جا کر عرض کر دو کہ جو بچہ گواہی دے رہا ہے وہ بچے کی گواہی مان لی جائے۔ بچے نے اکبر نے مصطفیٰ علیہ رحمت کے کان میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول جو بچہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اس کی گواہی رب دے رہا ہے، رب کے فرشتے دے رہے ہیں، جبریل بھی گواہی دے رہا ہے۔ آقا کریم نے سارے صحابہ کو بلایا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں جو بچہ کہہ رہا ہے وہ سچ فرما رہا ہے، بچے کی بات کو مان لی جائے، بچے کی بات کو مان لی جائے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کس بنا پر مان لی جائے، دلیل کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آ کر ابھی جبریل امین خبر دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کر لیا ہے، اور جو یہ بچہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ بچہ رونے لگا، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے ایمان، میرا ایمان ہی تھا، مجھے یقین ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں فریادیوں کی فریادوں کو سنا جاتا ہے اور ان کی باتیں ٹھکرائی نہیں جاتی۔ یا رسول اللہ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ ضرور انصاف فرمائیں گے۔ تب میرے آقا نے فرمایا تھا، قل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، تحقیق کی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ بار بار توبہ کرے، اللہ نے توبہ کا دروازہ اس کے لیے صبح قیامت تک بند کر دیا۔ اللہ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار ہم سبوں کے دل میں پاک پروردگار عشق مصطفیٰ سے ہم سب کے دل کے پاک پروردگار مزین عطا فرما دے، مزین آراستہ پیراستہ عطا فرمائے پاک پروردگار، ہم سبوں کو عشق مصطفیٰ میں جینے کی مولا توفیق عطا فرمائے، عاشق مصطفیٰ بنا دے، عاشق اولیاء اللہ بنا دے پاک پروردگار۔ اور مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار جو چھوٹے بڑے گناہ ظاہر و باطن اول و آخر گناہ پاک پروردگار ہم سے ہوتے رہتے پاک پروردگار، ہم سارے لوگ ان گناہوں سے توبہ کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔